बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 4 और लेसन नंबर 5 पेज नंबर 205 सिग्नल सिग्नल दी रोटाटोरिया रोटोंडे दा सिग्नल। अच्छा, ਇਹ वाला सिग्नल है नीले रंग दे विच इहदा की मतलब है कि बई अगे रोटोंडा है, तो जे इस डायरैक्शन दे विच तुसां गड्डी घुमानी है, अगे रोटोंडा आ रहा है, ये भी ओबलिगो कर रहा ना तुहानू, वेखो ना। चलो ए तीर लगे ने ते नीले रंग दे विच ओबलिगो कर लिया कि रोड दे उत्ते चलदियां इस डायरैक्शन च तीर लगे ने कि तुसां गड्डी जो रोटोंडा आ गया अगे तुहाडे, ते तुसां गड्डी की करनी है अपनी इस डायरैक्शन च घुमानी है, इंज घुमानी है ना। ये तुहानू हुक्म दे रहा, यानी कि तुसी इंज नहीं घुमा सकदे। ठीक, ਇਹਦਾ बेसिकली मतलब है वे ये तुहानू दस रहा है, हुक्म दे रहा कि इस डायरैक्शन च तुसां गड्डी घुमानी है। अच्छा, एक असी पैरी कोलों दस जिहड़ा चैप्टर सी चैप्टर नंबर 2 उत्थे भी पढ़ के आए सां, उत्थे भी यह वाला सिग्नल सी रोटोंडे दा। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਕਿ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਤੋਂਦਾ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਰਤੋਂਦਾ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਤੋਂਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਤੋਂਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਓਬਲੀਗੋ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਘੁਮਾਣੀ ਹੈ। ठीक हो गया ना, कि अगर रोटोंडे दे तीर है ने तो तुसी उल्टी नहीं घुमा सकते। जिस तरह यह तस्वीर दे विच यह लगे है, यह रोटोंडे दा सिग्नल लगा है, हाँ यह वाला। तो तुसी गड्डी की करनी है, यह गड्डी आ गई अगे सिग्नल लग्या ओबलिगो दा, अगे रोटोंडा आ गया, तो गड्डी तुसी इंज घुमानी है ना इस तरीके दे नाल। ये नहीं कि ज़ाहिर है वेखो तुहानू हुक्म दे रहा है कि गड्डी तीरां दी सिमत नाल इंज घुमानी है, ना कि तुसी इंज कर दवो। ये ओबलिगो दा रोटाटोरिया, सिग्नल दी रोटाटोरिया, रोटोंडे दा सिग्नल है ओबलिगो। सवाल नंबर 1, इल सिग्नल राफिगुरातो दिखाया गया सिग्नल प्रेसन लिया अगाह पिया करदा उन इन क्रोचो एक चौके रेगोलाता जिहड़ा एडजस्ट किया गया है कुन चिरकोलासियोने रोटाटोरिया चलन वास्ते रोटोंडे दी शक्ल दे विच वेरो। सवाल नंबर 2, इल सिग्नल राफिगुरातो दिखाया गया सिग्नल इन कोरिस्पोंडेंजा नज़दीक दी उना प्यासा। जिस तरह नज़दीक एक प्यासा है, एक प्यासे की जगह ना, फर्ज करो कि कह रहा है कि कोरिस्पोंडेंसा की है कि नज़दीक है, इतों जिस तरह फासला नज़दीक एक प्यासा जगह जेरी प्रेस्क्रीवे कहता है ओबलिगो लाजम दी चिरकुलासियोने चलो सेकोंडो इल वेरसो इंडिकातो मुताबक की तरफ इंडिकातो जरा दसिया गया है। आंदा जिथे प्रेस्क्रीव कहता है लाजमी तुसां चलना है, सेकोंडो इल वेरसो इंडिकातो का मतलब है सेकोंडो मुताबक इल वेरसो की तरफ इंडिकातो जरा दसिया गया है, यानी इन्हां तीरां दी सीमत के मुताबक चलना तुसां गड्डी इंज घुमानी है, ना कि इंज कर दवो। ठीक है, सेकोंडो वेरसो इंडिकातो वेरो हो गया, बिल्कुल जी सानू हुक्म दे रहा असां इस सिमत दे विच अपनी गड्डी जिहड़ी उत्थे रोटोंडे च घुमानी है। सवाल नंबर 3, इल सिग्नल राफिगुरातो दिखाया गया सिग्नल ए पोस्तो जगह हुंदी है प्रीमा देलो ज़बोको ਉਹਦੇ मूँह तो पहला सो उन आरिया जेरी जगह इन कोई जिथे या जहाँ ए प्रिस्क्रीते कहता है ला चिरकुलासियोने चलना रोटाटोरिया रोटोंडा सेकोंडो इल ज़बोको सो उन आरिया। ए वेखो कह रहा कि ये पोस्तो जगह होंदी है सेकोंडो इल ज़बोको सो आरिया, ये लगे है ਇਹ ਜ਼ਬੋਕੋ ਵੇ, यानी कि इत्थे तुसी दाखिल हो रहे हो ना, ये ਉਹਦੇ आखिरी हद दे एंट्रस वाली इंट्री वाली जगह है, तो इत्थे लगा है ज़बोको तो लगा हुंदा है।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿਰਕੂਲਾਸੀਓਨੇ ਕਰਨਾ ਜਿੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4। ਇਲ segnale raffigurato è un segnale di prescrizione, ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5। ਇਲ segnale raffigurato è un segnale di divieto, falso। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6। ਇਲ segnale raffigurato preannuncia aggape carda una direzione, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ obbligatoria, ਲਾਜ਼ਮੀ a sinistra, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਈ ਸਾਡਾ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ। direzione obbligatoria sinistra ਨਹੀਂ ਹੈ, rotatoria ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7। il segnale raffigurato è collocato ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ sulla colonnina, ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ luminosa, ਚਮਕਦਾਰ, posta ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, al centro ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਦੀ una rotatoria ਇੱਕ ਰਤੌਂਦੇ 'ਤੇ। ਆਂਦਾ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਤੌਂਦੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਲੋਨੀਨਾ ਇਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੂਮੀਨੋਜ਼ਾ ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੂਮੀਨੋਜ਼ਾ, ਇਹ ਕੋਲੋਨੀਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਲੋਨੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰਤੌਂਦੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਾਲਸੋ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਤੌਂਦੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਪਸਾਰੇ ਦਾ, ਕਿ ਬਾਈ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਪਸਾਰੇ ਦਾ, ਰਤੌਂਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਰੋਤਾਤੋਰੀਏ ਦਾ, ਇਹ ਰਤੌਂਦੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਨੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੋਨੀਨਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਲੋਨੀਨਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ? ਫਾਲਸੋ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕੋਲੋਨੀਨਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਲੋਨੀਨਾ ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸੋ। ਕੋਲੋਨੀਨਾ ਡੰਡਾ sempre falso। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8। il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇਹ ਇੰਟੇਗਰਾਤੋ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ con una segnale di passaggio obbligatoria a sinistra। ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਸਾਜੋ ਵਾਲਾ, ਪਸਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਓਬਲੀਗਾਤੋਰੀਆ a sinistra, ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦਾ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ। ਫਾਲਸੋ। ਇਹ ਰੋਤਾਤੋਰੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। segnale è un segnale di indicazione, falso, indicazione ਦਾ ਨਹੀਂ, obbligo ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। 206 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਹੈ, ਟਾਪਿਕ ਹੋਈ ਹੈ segnale di rotatoria ਦਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1। il segnale raffigurato è posto ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ primo della sbocco, ਐਂਟਰਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ in una piazza con circolazione rotatoria। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਾਖਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸਾਂ ਰੋਤਾਤੋਰੀਆ ਰਤੌਂਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪੋਸਟੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੋ ਦੇਲਾ ਸਬੋਕੋ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੀ ਰਤੌਂਦੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪ੍ਰੀਮੋ ਦੇਲਾ ਸਬੋਕੋ, ਇਹ ਸਬੋਕੋ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਹੱਦ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਤੌਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੋ ਦੇਲੋ ਸਬੋਕੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਬੋਕੋ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਤੌਂਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਰਤੌਂਦੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਤੌਂਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਰਤੌਂਦੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੋਤਾਤੋਰੀਆ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਿਰਕੁਲਾਸੀਓਨੇ ਤੁਸਾਂ ਚੱਲਣਾ con rotatoria, ਕਿ ਰਤੌਂਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਿਆ। il segnale raffigurato indica ਦੱਸ ਰਿਹਾ la presenza, ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ un incrocio, ਇੱਕ ਚੌਕ ਦੀ nel quale, ਜਿੱਥੇ la circolazione ਚੱਲਣਾ ਇਹ regolata, ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਤਾਤੋਰੀਆ
ਰਤੋਂਦੇ ਦੇ ਰਤੋਂਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੌਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਤੋਂਦੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਚੌਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਚੁਰਾਹੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚੁਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ, ਉਹ ਚੁਰਾਹੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਤੋਂਦਾ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਰਤੋਂਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3, il segnale raffigurato è un segnale di obbligo। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। 4, il segnale raffigurato obbliga ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। I conducenti ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ a circolare ਚੱਲਣ secondo il verso indicato delle frecce। secondo ਮੁਤਾਬਕ il verso indicato ਕੀ ਤਰਫ dalle frecce ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਨੇ। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਣ, ਚਿਰਕੁਲਾਰੇ ਚੱਲਣ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੈਕੋਂਦੋ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਲ ਵੇਰਸੋ ਕੀ ਤਰਫ। ਇੰਡੀਕਾਤੋ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਦਾਲੇ ਫਰੇਚੇ ਤੀਰ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ। ਜੀ ਓਬਲਿਗ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5, il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ prescrive कहता है un obbligo ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ di rotatoria rotonda solo per autovetture, ਸਿਰਫ autovetture ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6, il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇਹ ਪੋਸਟੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ su colonnina ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਲ ਚੈਂਤਰੋ del incrocio ਚੌਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। intorno alla quale bisogna girare secondo le frecce। ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਓ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਾਲਸੋ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਂਤਰੋ del incrocio ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲੋਨੀਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸੋ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7, ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇਹ ਪੋਸਟੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲ ਇਨੀਸੀਓ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦੀ una strada ਇੱਕ ਰੋਡ ਸੈਂਸਾ ਉਸ਼ੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਆਂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸੈਂਸਾ ਉਸ਼ੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇਨੀਸੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੁਰਸਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਸਾ ਉਸ਼ੀਤਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8, il segnale raffigurato indica ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲਾ ਓਬਲੀਗੋ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਦੀ tornare indietro ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਇਓ। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਇਓ। ਫਾਲਸੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9, il segnale raffigurato non vale per i ciclomotori। ਆਂਦਾ ਚਿਕਲੋਮੋਤੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵਾਇਲਟ ਨਹੀਂ। ਫਾਲਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲਈ ਵਾਇਲਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੀ ਸੀ ਸਨਿਆਲੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਰੋਤਾਤੋਰੀ ਦਾ ਸਨਿਆਲੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੇਜ਼ੋ ਅਗਾਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਚਿਰਕੁਲਾਸੀਓਨੇ ਰੋਤਾਤੋਰੀਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਚੱਲਣਾ ਰਤੋਂਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਰੀਕੋਲੋ ਦਾ ਉਹ ਓਬਲੀਗੋ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਰਤੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਰਤੋਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਰਤੋਂਦਾ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਓਬਲੀਗੋ ਦਾ ਰਤੋਂਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ
कि भाई तुसां इहदी सीमत दे मुताबक चलना है। वो तुहानूं हुक्म दे रहा है रतुंद है, तो लेकिन तुसां तीरां दी सीमत दे मुताबक चलना है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। 206 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 207। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਨਿਆਲੇ ਦੀ ਰੋਤਾ ਤੋਰੀਆ ਰਤੁੰਦ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਵੀਜ਼ੋ ਅਗਾਹ ਪ ਕਰਦਾ ਦੀ ਚਿਰਕੁਲਾਸੀਓਨੇ ਰੋਤਾ ਤੋਰੀਆ। ਚੱਲਣਾ ਤੁਸਾਂ ਰਤੁੰਦ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਦਾ, ਇਲ ਸਨਿਆਲੇ ਦੀ ਫੇਗੂਰਾ ਆ ਸਿਗਨਲ ਏ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਸੂ ਸਤਰਾਦਾ ਐਕਸਤਰਾ ਉਰਬਾਨੇ। ਸੂ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਸਤਰਾਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਐਕਸਤਰਾ ਉਰਬਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਚੇਦੂਤੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਲ ਸਨਿਆਲੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਚਿਰਕੁਲਾਸੀਓਨੇ ਰੋਤਾਤੋਰੀਆ ਇਨ ਫੀਗੂਰਾ ਬੀ। ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੇਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਚੇਦੂਤੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਲ ਸਨਿਆਲੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਚਿਰਕੁਲਾਸੀਓਨੇ ਰੋਤਾਤੋਰੀਆ ਬੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਰੋਤਾ ਤੋਰਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸਨਿਆਲੇ ਬੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਚੇਦੂਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲ ਸਨਿਆਲੇ ਦੀ ਫੀਗੂਰਾ ਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਸੂ ਸਤਰਾਦੇ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਐਕਸਤਰਾ ਉਰਬਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਚੇਦੂਤੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਦਲ ਸਨਿਆਲੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਕੋਲੋਂ ਚਿਰਕੁਲਾਸੀਓਨੇ ਰੋਤਾਤੋਰੀਆ ਬੀ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇਰੋ। ਪ੍ਰੇਚੇਦੂਤੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਨਿਆਲੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਚੇਦੂਤੋ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਚੇਦੂਤੋ ਅੱਗੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆਂਦਾ? ਇਲ ਸਨਿਆਲੇ ਆ ਪ੍ਰੇਚੇਦੂਤੋ ਦਲ ਸਨਿਆਲੇ ਬੀ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਏ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਵੇਰ ਹੋਵੇ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਿਆਲੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਕੋਲੋਂ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਰੋਤਾਤੋਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀ ਆਈਏਗਾ। 208 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਸਨਿਆਲੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਮਿਨੀਮੋ ਦੀ ਵੇਲੋਚਿਟà ਦੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ore। ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮੋ ਵੇਲੋਚਿਟà ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਪੀਡ 30 ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 29 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ, 28 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ, 25 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 30 ਦੀ ਥੱਲੇ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਸਨਿਆਲੇ ਦੀ ਦਿਵੀਏਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਤੁਸਾਂ 80 ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, 85 ਤੇ, 90 ਤੇ, 81 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੇ ਸਨਿਆਲੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਮਾਸੀਮੋ ਦੀ ਵੇਲੋਚਿਟà ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵੀਏਤੋ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਸੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਵੀਏਤੋ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਸਾਂ 142 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੇਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਓਬਲੀਗੋ ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ
कि कम अज़ कम स्पीड नीला रंग 3 ਦੀ स्पीड ਓਬਲੀਗੋ ਦਾ सिग्नल है वाला ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਦਿਵੀਏਤੋ ਦਾ ਸੀ ਸੁਰਖ ਸੀ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈ ਦੋ ਵੀ ਗੋਲ ਨੇ। सवाल नंबर 1 इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी विच एक consentito इजाज़त marciare चलो alla velocità di 40 आंदा है। वेखो ना हुण कन्फ्यूजन पैदा पिया करदा है लेकिन जे तुसी हाज़र दिमाग हो तो फिर तुहाडे वास्ते कोई मसला नहीं। दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी विच consentito इजाज़त चलन की 40 ਦੀ स्पीड ਤੇ ਵੀ इजाज़त है ਚੱਲਣ ਦੀ। सवाल साडा वेरो वे। ਹੁਣ सवाल साडा वेरो क्यों है वेरो ਤਾਂ ਵੇ क्योंकि ये कह रहा है कि कम अज़ कम स्पीड ਇੰਨੀ है 30 ਦੀ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ मैक्सीमम स्पीड मैक्सीमम ਹੁਣ 40 ਹੋ ਸਕਦੀ है 50 60 70 80 ਉਹ ਤੇ रोड ਦੀ सूरत हाल ਦੇ मुताबिक है। आउटोस्ट्रादे ते 130 है की ख्याल है तो सवाल वेरो वे। अगर इत्थे कहर दा 25 की इजाज़त तो सवाल फाल्स हो जाना सी। 30 ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਜਾਂ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ इजाज़त है तो फिर हो गया। सवाल नंबर 2 il segnale raffigurato indica दस रहा है il limite di velocità speed limit al di sotto del quale è vietato circolare स्पीड लिमिट अल दी सोतो दिल कुआले इस तू थल्ले यानी कि 30 तो थल्ले अल सोतो हुंदा घट दिल कुआले इहदे तू 30 तो थल्ले ए वी तातो मनै चिरकुलारे चलना वेरो हो गया 30 तो थल्ले चलना मनै। सवाल नंबर 3 il segnale raffigurato e un segnale di obbligo जी बिल्कुल। सवाल नंबर 4 il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल impone हुक्म देंदा पिया दी circolare चलो अद una velocità एक स्पीड दी almeno 30 किलोमीटर पर ore। दिखाया गया सिग्नल हुक्म दे रहा तुसां चलना एक स्पीड almeno कम अज़ कम 30 दी ते वेरो। सवाल नंबर 5 il segnale raffigurato obbliga लाजम है ई veicoli जेरियां गड्डियां ने आ mantenere मेनटेन रखना almeno कम अज़ कम la velocità स्पीड indicata जेरी दसी गई है। दिखाया गया सिग्नल लाजमी पे करता है कि गड्डियां जेरियां ने मेनटेन रखन कम अज़ कम स्पीड जेरी दसी गई है यानी कि 30 की स्पीड जी है ना उन्हें कम अज़ कम हर हाल च रखनी है। ठीक हो गया। सवाल नंबर 6 il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल विएता मना पे करदा है il transito गुजरना आई veicoli ओ गड्डियां दा के non siano in grado जेरियां इस हालत दे विच नहीं दी osservare la prescrizione जेरी इस पाबंदी का ख्याल ना रख सकन। दिखाया गया सिग्नल मना पे करदा गुजरना उन्हां गड्डियां दा जेरियां इस हालत दे विच नहीं कि जेरा इस पाबंदी का ख्याल रख सकन वेरो हो गया। non siano in grado जेरियां इस हालत विच नहीं। सवाल नंबर 7 il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल consente इजाज़त देंदा दी marciare चलो alla velocità di 20 किलोमीटर पर ore। दिखाया गया सिग्नल 20 ਦੀ स्पीड ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ इजाज़त दे रहा फाल्सो। 8 il segnale raffigurato indica दस रहा la fine del limite massimo di velocità ख़त्म हो गई है मैक्सीमम स्पीड लिमिट फाल्सो नहीं। फिने दिल लिमिट नहीं कह रहा ये दस रहा कि मिनिमम दी वेलोचिता। सवाल नंबर 9 il segnale raffigurato vieta di superare la velocità indicata। दिखाया गया सिग्नल मना पे करदा है di superare पार करना la velocità स्पीड indicata जेरी दसी गई है फाल्सो। सुपेरारे ही ते करना है। हुण यह सवाल कन्फ्यूजन
ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं करनी लेकिन असां ज़्यादा ही रखनी है। सवाल नंबर 10 इल सिग्नल राफिगुरा तो दिखाया गया सिग्नल कंसेंट ते इजाज़त देंदा दी मार्चार है चलो अद उना वेलोचिता एक स्पीड सुपरियोर या 30 किलोमीटर जे 30 किलोमीटर तो ज़्यादा होवे सेंसा अल कुन लिमी ते बगैर किसी लिमिट तो ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚੱਲਣ ਦੀ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੀਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 130 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਹੁਣ ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ 1 'ਚ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ 50 ਦੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਨ 1 ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਨ 2 'ਚ ਉਹਨੇ 60 ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਲਾਈਨ 3 'ਚ ਉਹਨੇ 90 ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ 3 'ਚ 90 ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਪੀਡ 90 'ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 200 'ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਓ, 250 'ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਓ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 130 ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਜਾਓ। ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। सवाल नंबर आ गया जी 11 इल सिग्नल राफिगुरा तो दिखाया गया सिग्नल प्रेस्क्रिवे कहता है दी मार्चारे चलो alla velocità स्पीड कोस्तांते दी 30 किलोमीटर। कोस्तांते ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਰੱਖ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਨਾ 29 ਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ 31 ਦੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਪੀਡ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ तुसां 30 तो उत्ते चलना है। 12 इल segnale raffigurato in segnale di indicazione falso indicazione नहीं obbligo वे। ਇਸੇ ਹੀ ਟਾਪਿਕ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 2 ਵੇ। ਇਲ segnale di limite di minimo di velocità 30 km। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 1 ਹੈ। Il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਵਿਏਤਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ la circolazione ਚੱਲਣਾ ai veicoli ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿ non sono in grado ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੀ marciare ਚੱਲਣ almeno 30 km per ore। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਮਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 30 ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 इल segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ प्रेस्crive कहता है un limite minimo di velocità ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਪੀਡ ਦੀ। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ मिनिमो di velocità कम अज़ कम स्पीड, मासिमो di velocità ज़्यादा तो ज़्यादा स्पीड। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 इल segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ obbliga ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ a mantenere मेंटेन ਰੱਖੋ una velocità ਇੱਕ ਸਪੀਡ non inferiore ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ore 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਵੇਰੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਾ del segnale raffigurato ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ consentito ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ circolare ਚੱਲਣ ਦੀ ਐਂਤਰੋ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ limite massimi di velocità ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੱਲੋ। ਵਿਜੇਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਵੇਲਾ ਸਤਰਾਦਾ ਉਸ ਰੋਡ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਦੀ 130 ਹੈ, ਸਟਰਾਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਰਬਾਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਾਲੇ ਦੀ 110 ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਰਾਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਰਬਾਨੇ ਦੀ 90 ਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਧਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੀਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਸਟਰਾਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਰਬਾਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਦੀ ਸਪੀਡ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਂ ਮਾਸੀਮੋ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਐਂਤਰੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਤਰੋ ਤੁਸਾਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਲਿਮਿਟੀ ਮਾਸੀਮੀ ਦੀ ਵੇਲੋਚਿਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਿਜੇਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਵੇਲਾ ਸਤਰਾਦਾ
उस रोड के मुताबिक जी वैलिड वेरो हो गया। पिछले सवाल फालसो सी क्योंकि उत्थे वो कह रहा ਸੀ ਸੈਂਸਾ ਲਿਮੀ ਤੇ बगैर किसी लिमिट तुसी भजाई जाना। हुण ये कह रहा एंथरो ही लिमिट मासिमी मैक्सीमम स्पीड लिमिट दे विच भी तुसां रहना। सवाल नंबर 5 इल सिग्नाले राफिगुरातो दिखाया गया सिग्नल कॉन्सेंट इजाज़त देंदा ला चिरकुलासियोने चलना तुसां चलो आई veicoli o गड्डियाँ के procedono a velocità uguale o superare quella indicata। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਓਰ ਇਕੁਏਲਾ ਇੰਡੀਕਾਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ज़्यादा होनी चाहिए। वेरो सवाल नंबर 6 इल सिग्नाले राफिगुरातो इंडिका दस रहा है इल लिमिट मासिमो दी वेलोचिता फालसो। यह सवाल तुहानू ना कन्फ्यूजन बना सकते हैं। तुहानू मैं पहला विखा दिता मासिमो वेलोचिता दी स्पीड वाला साइन भी तो यह मिनीमम है, इसलिए बहुत तवज्जो दे नाल करनी है। अपने ज़हन नू हाज़र नाज़र रखदियां होया करना है। काल दे विच या स्पीड नाल नहीं करना। तो मासीमो और मिनीमो इन्हां दोवां पेजां दे ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਕੁਇਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਈਏ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7 ਇਲ segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇੰਡੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾ circolazione ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵਾਤਾਰ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਈ veicoli ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ con velocità ਸਪੀਡ ਮਾਸੀਮਾ ਇਨਫਰੀਓਰੇ ਆ ਕੁਏਲਾ ਇੰਡੀਕਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। ਮਾਸੀਮਾ ਇਨਫਰੀਓਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਹੈ ਹੀ 30 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਲਸੋ। 8 इल segnale raffigurato vieta di marciare ਚੱਲਣਾ ਮਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਆ velocità superiore a quella indicata ਇਸ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਫਾਲਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। consente di marciare alla velocità 25 25 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਾਲਸੋ। il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ obbliga ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ mantenere maintain ਰੱਖੋ la distanza minima di sicurezza 30 metri dal veicolo che precede 3 ਮੀਟਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। ਫਾਲਸੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ 30 ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਮੇਤਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਟਾਪਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੀਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ ਮਿਨੀਮਾ ਦਿਸਤਾਨਸਾ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਸਿਕੁਰੇਸਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਦਿਸਤਾਨਸਾ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਸਿਕੁਰੇਸਾ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦਲ veicolo che precede ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ B ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ A ਗੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 30 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ 11 ਇਲ segnale raffigurato indica ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਲ divieto di transito ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮਨਾ ਆਈ veicoli ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਟੋਟਲ ਸੁਪਰੀਓਰੇ 30 ਟੋਨੇਲਾਤੇ 30 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮਨਾ ਫਾਲਸੋ। il segnale raffigurato consente di circolare ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ velocità ਸਪੀਡ ਇਨਫਰੀਓਰੇ ਘੱਟ ਕੁਏਲਾ ਇੰਡੀਕਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। 13 il segnale raffigurato indica la velocità consigliata ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਂਸਿਲਿਆਤਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਓਬਲੀਗ ਹੋਵੇ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। 210 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਆ ਗਿਆ। Segnale, signal di fine del limite minimo di velocità di 30 km/h। fine ख़त्म हो गई है del limite ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਸੀ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਪੀਡ ਦੀ 30 ਦਾ ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸੁਰਖ ਪੱਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ख़त्म ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਨੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਨੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1, Il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇੰਡੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲਾ ਫੀਨੇ ਦੀ una prescrizione ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ख़त्म ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2, Il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇੰਡੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲਾ ਫੀਨੇ ਦੇ limite minimo ਦੀ velocità ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਸੀ ਫਿਨੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ख़त्म ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3, Il segnale raffigurato indica che non sia più obbligo di circolare ad una velocità almeno pari a quella indicata। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ non sia più obbligo ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੀ circolare ਚੱਲਣਾ ad una velocità ਇੱਕ ਸਪੀਡ almeno ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ a quella indicata ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਵੇਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4, Il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ consente ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਦੀ circolare ਚੱਲੋ entro il limite massimo di velocità ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵਿਜੇਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲਡ per quella strada ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟੋ ਸਟਰਾਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ 30 ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ entro il limite massimo di velocità ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 130 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 100 ਤੇ 80 ਤੇ 90 ਤੇ 120 ਤੇ 100 ਮੈਕਸੀਮੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵਿਜੇਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡ ਪਰ ਕੁਏਲਾ ਸਤਰਾਦਾ ਉਸ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਉਰਬਾਨੇ 'ਚ ਹੋ ਉੱਥੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ, 80 ਤੇ 70 ਤੇ 50 ਤੇ। ਸਟਰਾਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਰਬਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੰਜਨ ਸਿਆਲ 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5, Il segnale raffigurato consente ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਦੀ circolare ਚੱਲੋ velocità speed superiore a quella indicata। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਵੇਰੋ ਕਿਉਂ ਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਪੀਡ ਸੁਪਰੀਓਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਏਲਾ ਇੰਡੀਕਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਰੋ ਸਵਾਲ 30 ਦੀ ਲਿਮਟ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ consente di circolare ਚੱਲੋ velocità speed superiore ਜ਼ਿਆਦਾ è quella indicato ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 40 50 60 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਰੋ ਸਵਾਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਫੀਨੇ del limite di velocità ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਰ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਹਟਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਾਲਸੋ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣਾ?
क्योंकि तुसी 30 तो ज़्यादा चल सकते हो, इसलिए अवेयर होवे। 6 Il segnale la figurato indica la fine del limite massimo di velocità। ख़त्म हो गई है मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸੀਮੋ ਤੇ ਮਿਨੀਮੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਮਿਨੀਮੋ, ਇਹ ਵੇ ਮਾਸੀਮੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਮਿਨੀਮੋ ਤੇ ਮਾਸੀਮੋ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ख़त्म हो गई है। 7 Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di transito। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ख़त्म हो गई है ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮਨਾ ਸੀ। ਆਈ veicoli ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ con massa complessiva superiore a 30 tonnellate ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵਜ਼ਨ 3 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮਨਾ ਹੀ ਉਹ ख़त्म हो गया। ਫਾਲਸੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 Il segnale raffigurato vieta la circolazione ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਆਈ veicoli ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਾ superiore a 30 tonnellate ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵਜ਼ਨ 3 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਾਲਸੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਜੀ ਆ ਗਿਆ 9 Il segnale raffigurato indica la fine del limite di lunghezza massima di complessi di ai veicoli। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਇੰਡੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ la fine ख़त्म ਹੋ ਗਈ ਹੈ del limite ਲਿਮਟ ਦੀ lunghezza ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਮਾਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਸੀ ਦੀ ਵਹੀਕੋਲੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਕੰਪਲੇਸੀ ਦੀ ਵਹੀਕੋਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਮੋਰਕ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਲਿਮਟ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਈ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ख़त्म ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਨਹੀਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਵੈਲੋਚਿਟà ख़त्म ਹੋਈ ਹੈ। 10 Il segnale raffigurato indica la fine dell'obbligo di mantenere। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ख़त्म ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ la distanza ਦੀ ਫਾਸਲਾ di almeno 30 metri 30 ਮੀਟਰ ਦਾ dal veicolo che precede ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 30 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ distanza di sicurezza ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ख़त्म ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ। 11 Il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਵਿਏਤਾ ਮਨਾ ਪੈ ਕਰਦਾ ਦੀ ਚਿਰਕੁਲਾਰੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾਲਾ ਵੈਲੋਚਿਟà ਦੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਔਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਮਨਾ ਪੈ ਕਰਦਾ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਫਾਲਸੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਲਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਕਾ ਫੀਨੇ del limite minimo di velocità। ਇਹ ਸਵਾਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਾਸੀਮਮ ਦੀ ਵੈਲੋਚਿਟà ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ। 3 ਟਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ 3 ਟਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ। ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ distanza di sicurezza ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, फ़ी अमान अल्लाह।